पुरुष एवेदद्भू सर्वं यद्भूतं तश्च भाव्यम् भूतामृतपस्येषानो जदन्नेनात्मस्य महिमातो ज्यायाश्च पूरुषः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादुर्गौरे पुरुषः पादस्येह भवत्पुनः ततो विक्रमं विक्रमत्सासनानसने अपि ततो विराट जयदभिराज अधिपूरुषः सजातोत्यरित्यतपश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मात् जगन्नाथ सर्वभूतः सम्भृतं बृहदाद्यं वसुस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्यग्राम्याश्च ये ॐ ह्रीं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः भगवान् श्री आरती रोज उतारो रे नटवर नंद कुमार तमारी आरती रोज उतारो रे नाथ तमारे शरण पड़ीने प्रेमथी पाव पखाड़ो रे नाथ तमारे शरण पड़ीने प्रेमथी पाव पखाड़ो रे जल जमनामा स्नान करावे चंदन करो रूपाड़ो रे जल जमनामा स्नान करावे चंदन करो रूपाड़ो रे मोर मुकुट पीतांबर धारी कंठे हार पहरावो रे मोर मुकुट पीतांबर धारी कंठे हार पहरावो रे व्रज नारी नारूप धरीने महिमा खण जमा मन मंदिर मा मोहन जी मूर्ति हो पधरावो रे शंकर ना हो श्याम दयाळु नित नित दर्शन पामो रे नटवर नंद कुमार तमारी आरती रोज उतारो रे मंगलम भगवान विष्णु पितॄणे आरती मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव बोले न पितृ तरी जाय वासुदेव बोले न पितृ तरी जाय वासुदेव बोले न पाप करी जाय वासुदेव बोले न पाप करी जाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय विभूषि
शीतकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। यान्तः प्रविश्य मम वाचम् इमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। यत् कीर्तनं यद् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यद्श्रवणं यदार्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतां सपरिपेच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणो लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गिरिराजधरण की कृष्ण कन्हैया लाल की गोवर्धन नाथ की जय। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। पूज्य श्री सद्गुरुदेव की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः।
श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीशुक उवाच बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। પરમ દિવસે શુક્રવારે સાંજે આપણા પ્રેરણાધામની ભૂમિ ગોકળિયું ગામ બની ગઈ અને ત્રેતાયુગ એના અંતમાં જેમ રામ જન્મ્યા એમ દ્વાપરના યુગમાં કૃષ્ણ પ્રગટ થયા, જાણે ગોકળિયું ગામ બની ગઈ. અને શનિવારે સવારે આપણે નંદોત્સવનું વર્ણન સાંભળ્યું. કાલે સાંજે કથા પરિપૂર્ણ થઈ ત્યાં સુધીમાં પૂતના મોક્ષ, શક્ટાસુરનો નાશ, તૃણાવર્તનો વધ, વત્સાસુર, બકાસુર ને અઘાસુરને પ્રભુએ માર્યા. જળકમળ છાંડી જાને બાળા કાલીનાગને નાથ્યો. બે વખત દાવા અગ્નિનું પાન કરીને ભગવાને અગ્નિદેવનું અભિમાન ઉતાર્યું. દાઉજી પાસે ધેનુકાસુરને, પ્રલંબાસુરને મરવી નાખ્યો. આટલું વર્ણન આપણે સાંભળ્યું અને 20 અધ્યાયની કથા સાંભળી. આજે 21મા અધ્યાયની કથા શરૂ થાય. એની અંદર સુંદર મજાના એક ગીતનું વર્ણન આવે છે, જેનું નામ છે વેણુ ગીત. શ્રીમદ ભાગવતના 10મ સ્કંદના પહેલો વિભાગ પૂર્વાર્ધ, એની અંદર 4 ગીત આવે છે. વેણુ ગીત, ગોપી ગીત, યુગલ ગીત અને ભંવર ગીત. એમાં પહેલું વેણુ ગીત છે. વેણુ ગીતના અર્થ કરીએ તો એનું નામ છે નાદ બ્રહ્મ. પરમાત્માનું નામ છે બ્રહ્મ અને બ્રહ્મને 2 રીતે વિદ્વાનો વર્ણવે છે, નાદ બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ. મંત્ર બોલીએ અને જપ કરતા જઈએ અને ભગવાનને બોલાવતા જઈએ, એનું નામ નાદ બ્રહ્મ કહેવાય. આપણે નાદ કરી સાદ પાડીને ભગવાનને બોલાવીએ છીએ અને એને બોલાવતા બોલાવતા એમાં તન્મય થાય ને સમાધિ લાગે ને દેખાય, એનું નામ પરબ્રહ્મ કહેવાય. તો વેણુગીતની અંદર પહેલા વહેલા આ નાદ બ્રહ્મનું વર્ણન છે. નાદ બ્રહ્મ એટલે સખીઓ કનૈયાના ધ્યાન કરે છે ને બોલાવે છે. એ લાલા કનૈયા આગળ પૂરેપૂરી જાદુગરી જો સેમાં ભરી હોય તો એની બંસીમાં ભરી છે. સોહામણી શરદ ઋતુ આવી ગઈ અને કનૈયાને બંસી બહુ વાલી લાગવા લાગી. ભગવાન કૃષ્ણ કનૈયા હવે તો ગાયોને ચરતી મૂકે, ગોવાળોને પણ છોડી દે અને એનાથી સહેજ વૃંદાવનમાં દૂર નીકળી જાય. કદમના વૃક્ષની નીચે ઊભીને બંસી બજાવે.
ત્યારે કેવી સુંદર છબી હોય. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે શ્રવણ કરો રાજન, એમાં તમારા મનને સ્થિર કરી દેવાની જરૂર છે. કદમના વૃક્ષ નીચે કૃષ્ણ ઉભેલા હોય, જમણો પગ ખોડી અને એમાં ડાબા પગ ના આંટી મારેલી હોય, ડાબો ગાલ ડાબા ખભા ઉપર નમેલો હોય, લાલ લાલ પ્રવાળા જેવા હોસ્ટ ઉપર બંસી હોય અને બંસી બજાવતો. અલૌકિક પ્રસંગ તો એ કહે છે કે કૃષ્ણ બંસી બજાવે છે વૃંદાવનમાં. સંભળાય છે કોને? ઘરમાં બેઠા ગોપલીઓ. માની લ્યો કે જુનાગઢમાંથી કોઈ વ્યક્તિ બહાર નીકળી અને ગિરનાર દરવાજે આવે અને વાઘેશ્રીમાના મંદિરે બેઠું હોય અને અહીંયા પ્રેરણાધામમાં કનૈયો બંસી બજાવતો હોય, તો ત્યાં વાઘેશ્રીમાના મંદિરમાં સંભળાશે? નહીં સંભળાય. પણ ખૂબીની વાત એ છે કે કનૈયો દૂર દૂર જંગલમાં બંસી બજાવે ને ઘરમાં ગોપીઓને સંભળાય છે. કારણ શું છે? બંસીનો નાદ એ નાદ બ્રહ્મ છે અને ગોપીઓને સંભળાય છે. કારણ પરમાત્માનું ધ્યાન કરતા 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 ગોપીઓની પરિસ્થિતિ યોગી જેવી બની છે. કદાચ ને વાઘેશ્રીમાના મંદિરે કોઈ જોગી બેઠો હોય અને એ જોગી મહાત્મા જરા સમાધિમાં ધ્યાન કરે તો પ્રેરણાધામમાં જે કાંઈ ગીત વાગતું હોય એ સાંભળી શકે અને પ્રેરણાધામમાં કોઈ વ્યક્તિ બેઠેલી હોય એ સમાધિમાં જોઈ શકે. દૂરદર્શન અને દૂરશ્રવણ, દૂર દૂર શું બને છે એ આંખ વીંચીને જોવું અને દૂર દૂર શું વાત થાય છે એ સાંભળી લેવી. યોગીને સમાધિમાં સિદ્ધિ મળે છે. હકીકત છે. એમ ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિ કરતે 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 ગોપીજનોની યોગી જેવી સ્થિતિ થઈ છે. એ પૂર્વજન્મના સંન્યાસી ને બ્રાહ્મણો છે. અને કનૈયો ગમે એટલો દૂર હોય, ગમે એ નૃત્ય કરતો હોય, ગમે એ બંસી વગેરે વાદ્ય બજાવતો હોય, પણ ઘરમાં બેઠા બેઠા આંખ વીંચાઈ જાય એટલે ગોપીઓ ના સંભળાય છે. આવી ગોપીઓની સ્થિતિ છે. એક કનૈયો વેણું બજાવે છે વૃંદાવનમાં, ગાયોને ચરતી મૂકીને ગોપીઓને ઘરમાં બેઠે બેઠે સંભળાય છે. અને સાંભળીને સખીઓ સાથે બેસી અને જે સમાધિમાં કનૈયો દેખાય ને વેણું બજાવે એનું વર્ણન કરે, એનું નામ વેણુ ગીત. આ વેણુ ગીત છે. એ વેણુ ગીતના સુંદર કોઈ શ્લોક હોય. સુખદેવજી મહારાજ બોલ્યા છે, બેરે હા પીડમ નટવર વપુ કર્ણયો કર્ણિકારમ બિભ્રદ્વાસ કનક કપિશં વૈજયંતીમ ચ માલામ રંધ્રાન વેણોરધર સુદયા પૂરયન ગોપવૃંદૈ વૃંદારણ્યમ સ્વપદરમણમ પ્રાવિશત ગીત કીર્તિ. સત્સંગનું મંડળ મળે એવી રીતે ગોપીઓ ભેગી થઈ ગઈ અને એક બીજીને પૂછે છે, તને કઈ સંભળાય? કે હા, કનૈયાની બંસી સંભળાય છે. ગોકુલમાં કોઈને નથી સંભળાતી. વૃદ્ધ વૃદ્ધ ગોવાળોને નથી સંભળાણી, સાસુને નથી સંભળાતી, સસરાને નથી સંભળાતી. સુખદેવજી કહે છે, રાજન શ્રવણ કરો પૂર્વજન્મના બ્રાહ્મણો જે ગોપી બનીને આવ્યા છે અને કૃષ્ણ ભક્તિ કરતા 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 જેની લાયકાત સિદ્ધ થઈ છે
એ જ ભક્તોને અને ગોપીઓને એ બંસી સંભળાય છે, બાકી કોઈને સંભળાતી નથી. અને જે જે પરમાત્માના સિદ્ધ ભક્ત બન્યા છે, એક વાત કૃષ્ણ કથામાં યાદ રાખી લેવાની જરૂર છે કે ગોપી કોઈ સ્ત્રી નથી અને કૃષ્ણ કોઈ પુરુષ નથી. જીવ અને પરમાત્માની કથા છે. એ ગોપીઓનું મંડળ એકત્રિત થયું એક જગ્યાએ, કેમ જાણે સત્સંગ કરવા માટે બહેનો મળી આવે. અને એક સખે બીજાના હાથ ખેંચીને પૂછ્યું, તને કઈ સંભળાય? કનૈયાની બંસી. તને? કનૈયાની બંસી. જે જે સખીની લાયકાત સિદ્ધ થઈને ભક્તિ સિદ્ધ થઈ, એક ને કનૈયાની બંસી સંભળાય છે. તો કોઈ સખી બીજા સખીને હાથ ઉપર હાથ મૂકીને બોલી, જરા આંખ વીંચ જોઈએ. અને બધી સખી આંખ વીંચી. કેવો દેખાય કનૈયો? તો વળી કોઈ સખી બોલી કે જો જમણા પગમાં ડાબા પગની આંટી મારી, ડાબા ખભા પર ડાબો ગાલ રાખ્યો અને લાલ પ્રવાળા જેવા હોસ્ટ ઉપર બંસી ધારણ કરી અને બંસી બજાવે છે. આંખ વીચેને યોગીને સમાધિમાં ભગવાન દેખાય એમ ઘરમાં ગોપીઓ અને કૃષ્ણના હૃદયમાં દર્શન થાય છે. અને બંસી બજાવે છે, સંભળાય છે. ભક્તિ કરતે કરતે આપણા હૃદયનો ભાવ વધી જાય ત્યારે ભગવાન દેખાય ખરો અને ભગવાન આપણી સાથે વાતે કરે. એ હકીકત છે. કદાચ ને આપણી ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈને ભગવાન અહીંયા આવશે અને રમવા મનશે ને આપણી સામે નાચવા મનશે, પણ યાદ રાખજો, ખુલ્લી આંખે જે ભગવાન દેખાય એ આપણાથી દૂરે થાય ને એનો વિરહ થાય. આંખ વીંચીને જે ભગવાન દેખાય એ હૃદયમાંથી કોઈ દિન દૂર થતો નથી. ગોપીઓને આ સમાધિની દશા આપી છે ભગવાન અને હૃદયમાં દેખાય. વળી કોઈ ગોપી બોલી, અલી સખી જો તો ખરા, બડહા પીડમ નટવર વપુ કર્ણયો કર્ણિકારમ. આ કનૈયો જમણા પગમાં ડાબા પગની આંટી ને માથે મુગુટ ને એમાં મોર પીછ. કેવો સુંદર દેખાય છે. મોરપીંછ કનૈયાને બહુ વાલું છે. અને શા માટે ધારણ કર્યું છે સાંભળો. રામા અવતારની અંદર ભગવાન રામજી કઈ ના વચનના માન આપી પિતાની આજ્ઞાથી 14 વર્ષ વનવાસમાં પધાર્યા. રામ, લક્ષ્મણ અને જાનકી. ભયંકર દંડકારણ્ય હતું ને એમાં ચાલ્યા જતા હતા. કાંટા ને કાંકરામાં ખુલ્લે પગે ચાલતા 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 સીતાજી થાકી ગયા. કોઈ દિન બન્યું નથી, પણ આજ સીતાજી ઉદાસ ઉદાસ થઈ ગયા. એટલે લક્ષ્મણે ભાભીને પ્રસન્ન કરવા બહુ પ્રયાસ કર્યો, પણ સફળ થયા નહીં. રામજીએ સીતાને પ્રસન્ન કરવા માટે બહુ પ્રયાસ કર્યો, પણ સીતાની ઉદાસી દૂર થઈ નહીં. એવામાં વર્ષા ઋતુ નજીક આવેલી, આકાશમાં વાદળાઓ ચીડ્યા અને હળવી મેઘ ગર્જના થઈ, કડા કરીને મોર નાચવા લાગ્યો અને સીતાજી ખડખડાટ હસી ગયા. રામ બોલ્યા કે મયુર, તે સુંદર અલૌકિક કાર્ય કર્યું છે અને આ સીતા ઉદાસ હતા એને પ્રસન્ન કરીશ. તું મારો ભક્ત છે, હું તને સ્વીકારું છું અને એવા આશીર્વાદ આપું છું, રામ મટીને કૃષ્ણ બનીને જઈશ ત્યારે કોઈ દિન મારો મુગુટ મોરપીંછ વિનાનો નહીં હોય. આ વચન આપ્યું. અને બીજું એક કારણ, કનૈયા કદમના વૃક્ષની નીચે બંસી બજાવે છે. બંસી બજાવતે 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 આમ નજર કરી તો ભગવાન કૃષ્ણ એની સન્મુખ એક મોર આવ્યો, મયુર. કડા કરીને મોર નાચવા લાગ્યો અને ભગવાન કૃષ્ણને આનંદ થયો, કેવો નાચે છે મોર.
કનૈયો બંસી બજાવતો જાય ને મોર નાચતો જાય. નાચતે નાચતે કનૈયાની નજીક પહોંચ્યો અને ચાંચથી ભગવાન કૃષ્ણની પીતાંબરી પકડીને મોરે જરા ખેંચ્યા કનૈયા. તો કૃષ્ણને થયું બંસી બજાવું મોરને એટલી પ્રિય લાગે, નાચે છે અને નાચતે નાચતે મારું પીતાંબર પકડીને ખેંચ્યું. તો મને આમ આગળ કંઈ લઈ જવા માટે બોલાવતો નહીં હોય. અને થોડો દૂર જઈને મોર ઊભી ગયો. ફરીને કૃષ્ણ બંસી બજાવે, મોર નાચે અને કનૈયાનું પીતાંબર ખેંચે. એમ કૃષ્ણના પીતાંબરને ખેંચતે 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 છેક નંદગાંવની હદ પૂરી થઈ ગઈ અને કનૈયા પાછળ ને પાછળ ચાલતા ગયા. અને રાધે રાણીની બરસાનાની હદ શરૂ થઈ ગઈ. વળી બંસી બજાવે અને મોર ખેંચે પીતાંબરી, બંસી બજાવે અને મોર પીતાંબરી ખેંચે. બરસાનાની અંદરથી વૃષભાનજી મહારાજ આજ બધાને યાત્રા માટે બહાર લઈ ગયા છે. 2-4 દાસીઓ અને રાધેને મેલમાં રાખી છે. પીતાંબરી ખેંચતે 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 કનૈયાને છેક વૃષભાનજીના મહેલમાં મોર લઈ ગયો. ગાયના છાણથી આંગણું લીપેલું હતું, તુલસીનો ક્યારો હતો અને કનૈયો બંસી બજાવે મોર થઈ નાચે. કનૈયો બંસી બજાવે મોર થઈ નાચે. એવાની અંદર શું બન્યું? જબ દેખી વૃષભાન જા તોય બીચ ઉઠાયું, બંસી રે ગઈ હાથ में फिर न लागी फूंक. जब देखी वृषभान जा तो बीच उठायू, बंसी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक. વૃષભાનની લાલી રાધે ગોરી ગોરી ગોરા ગોરા ગાળ ને વાંકડિયા વાળની લટો ફરકે. માટીની મટકી લઈને યમુનાજીમાં જલ ભરવા ગઈ હતી. જલ ભરી મસ્તક ઉપર મટકી રાખીને આવી. કનૈયો બંસી બજાવે અને રાધે આવી તો શું થયું? જબ દેખી વૃષભાન જા, વૃષભાનની લાલી રાધાને જોઈ, બંસી રહ ગઈ હાથ में फिर न लागी फूंक. બંસી એમને હાથમાં રહી ગઈ ને આગળ ફૂંકે જ ના લાગી. અને કવિ મહારાજ આગળ લખ્યું છે, मटकी भर राधा जमुना तटकी, बिखरी जुल्फे गले पर लटकी, वो आन मिले तो परा अटकी. मटकी भर राधा जमुना तटकी, जमुनाजीને જલની મટકી ભરી અને રાધા આવી. बिखरी जुल्फे गले पर लटकी, वाकड़िया वाળ ગાલ ઉપર ફરકતા હતા. वो आन मिले, ગોલોકમાંથી કૃષ્ણ ને રાધા જુદા પડ્યા છે અને આજે 7-7, 8-8 વર્ષે મળે. વો આન મિલે, કનૈયાના દર્શન થયા તો પરા અટકી, વાણી અટકી ગઈ. અને પછી શું બન્યું? અટકી ન રહી ગતિ ઘૂંઘટકી. ચુંદડી હતી ને, જરા શરમાયા તો આમ ખેંચી હાથથી. ફિર દાદ ન રહી મટકી, ઉપરની મટકી સલામત ન રહી. અને શું બન્યું? ખેંચાણીને નીચે પડી और કટકી કટકી હો ગઈ મટકી. નીચે પડી તો ટુકડે ટુકડા થઈ ગયા. અને મોર તાથી નાચવા લાગ્યો. કનૈયાને કહેવા લાગ્યો, રામા અવતારમાં વચન આપ્યું ને કે તારું મોજ કાયમ શિકારી પીછ. એ સ્વીકાર્યું ને તો ઠાકોર રાજી થયો. ગોલોકમાંથી જુદા પડ્યા અને 7-8 વર્ષના વીર હતા ને તમારો ખજાનો તમને દર્શન કરાવી દીધો. એ વેણુ ગીતનો ભાવ છે. લાયક લાયક ભક્તોને સંભળાય, લાયક લાયક ભક્તોને સંભળાય છે. સખીઓ ઘરમાં બેઠીને જુએ, જો તો ખરા પેલો મોર નાચે ને કનૈયો બંસી બજાવે, ક્યાં દૂર એને લઈ ગયો. કોઈ સખીના દર્શન કર્યા? હવે હું ટીંબાવાળી મારા ઘરમાં બેઠો ને તમે ભગવાનની પૂજા કરતા હોય મને દેખાય ન દેખાય? પણ મને આ પ્રેરણાધામમાં નાનકડા કનૈયા પધરાયા, શ્યામ શ્યામ ને એમાં ભાવ લાગી ગયો. અને તમે પૂજા કરતા હો ને મને ધ્યાન લાગી જાય તો દેખાય કે ન દેખાય? આ સખીઓની સ્થિતિ છે. ઘરમાં બેઠી બેઠી એને કનૈયાના દર્શન થાય. કોઈ સખી બોલી, અરે જો તો ખરો, કનૈયો બંસી બજાવે અને હળવો હળવો નાચતો જાય તો મોર નાચે, એની સામે ઢેલ નાચે.
કોઈ સખી એ બોલી, અરે જો તો ખરા આ બંસીએ શું પુણ્ય કર્યા હશે કે કનૈયો એને છોડતો જ નથી. કેવી જાદુગર છે, જોગીની સમાધિ એ ખુલી જાય. કસ્તુરી મૃગે ડોલવા લાગે અને કાળો તો સર્પ ફેણ ચડાવી ડોલવા લાગે. આ શ્લોકમાં વ્યાસજી કહેવા એ માગે છે, કસ્તુરી મૃગ છે એ સજ્જન છે અને કાળોતરો નાગ દુર્જન છે. કૃષ્ણ બંસી બજાવે એટલે સજ્જન એ ડોલે ને દુર્જન હોય તો ડોલવા માંડે. એવો બંસીનો જાદુ છે. એક સખી બોલી, આંખ તો વીચ કે હા શું દેખાય? કનૈયાના હોઠ ઉપર બંસી. હોઠ કેવા લાગે છે કે લાલ 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 પરવાળાના કોઈ મોતી ના હોય. તો કોઈ સખી બોલી કે મને તો કનૈયાનો નીચલો હોઠ છે ને તકિયા જેવો લાગે છે. અને વાત એ સાચી. બંસી કેમ જાણે એની પટરાણી હોય, એ વાત એ સાચી. હોઠ ઉપર ધારણ કરી એટલે કેમ જાણે એને મખમલનો લાલ લાલ તકિયો કનૈયા આપી દીધો. વળી કોઈ સખી બોલી, તને કઈ દેખાય? કે હા, કનૈયાના નાકની અંદર એને વાડી પહેરી છે. એમાં આમ છત્ર જેવું છે. તમે ચૂંકને પહેરો નાકમાં, આગલો ભાગ આમ થોડો પોળો પોળો હોય. એટલા સરસ મજાની આમ ઝાંઝરીઓને દેખાય છે. શું લાગે સખી? મને તો એમ લાગે કે એની બંસી પટરાણીને લાલ લાલ હાથરૂપી ગાડલું આપ્યું, હોઠરૂપી તકિયો આપ્યો અને નાકની જે વાડી છે કેમ જાણે એની પટરાણી ઉપર એને છત્ર ધારણ કરાવ્યું. જે કનૈયાની સુંદરતા છે સખીઓને હૃદયમાં દેખાય છે. અને એ નંદનંદનની સુંદરતા કોઈ ભક્તના હૃદયને સ્પર્શ કરી ગઈ પછી જગત જવું નહીં ગમે. આટલા સુંદર છે. પણ ફક્ત ગોકુલમાં સખીઓને દર્શન થાય છે. તો કોઈ સખી બોલી, આટલા બંસીની સેવા કરે છે. અરે હા, જોને પેલા સૂરને પૂરી દે, આંગળીઓ આઘી પાછી થાય, કેમ જાણે એની પટરાણીને મનાવતો હોય ને સેવા કરતો હોય. એ બંસીએ શું પુણ્ય કર્યું હશે કે કનૈયાની એવી પટરાણી બની? કોઈ સખી આવો પ્રશ્ન કર્યો. તો કોઈ સખી કેવા લાગી, સાચી વાત છે, આના પુણ્ય કેટલા હશે બંસીના. અને પુણ્ય કર્યા વિના કનૈયાની સખી બનીને બંસી જઈ શકે? અરે તું વિચાર તો કર સખી. વૃંદાવનમાં ગાયો ચરાવવા જાય તો બંસી સાથે, ગાયો ચરાવીને આવે તો બંસી સાથે, માં યશોદા એને માખણને રોટી જમાડે તોય એના ડાબા પગ ઉપર બંસી પડી હોય, રાત્રે માની આગળ પથારીમાં સુવે તો બંસી સાથે, અને તે દિન કાલીનાગને નાથવા પડ્યો તો એ બંસી સાથે. બંસી સાક્ષાત શંકર છે. પણ આટલાથી કોઈ સખીને સંતોષ ન થયો. આ પ્રસંગ સમજાવવા માટે કથાકાર એક નાનકડું દ્રષ્ટાંત આપે છે. એકવાર કોઈ નાના એવા શહેરમાં સંગીતકારની એક ટુકડી આવી. પછી મફતમાં તો મનોરંજન પીરસે નહીં, એટલે ટિકિટ નક્કી કરી. એ ટિકિટ લઈ લઈને નગરના નગરજનો સંગીતની મહેફિલને માણવા માટે ગયા. રાતના 1 કે 1:30 થયો હશે અને મહેફિલ પૂરી થઈ. પ્રેક્ષકો નીકળી ગયા. સંગીતકારો ઉતારો તો રૂમમાં આડા પડ્યા. ઢોલક બજાવવા વાળો હતો ને, એને ઢોલકને ખૂણામાં મૂકી દીધો. બંસી બજાવવા વાળો હતો, એને લાલ મખમલના કપડા સીવેલા હોય ને એવી આમ પેટી ખુલ્લી કરી અને હળવેકથી એમાં બંસીને મૂકી. પેટી સહેજ ખુલ્લી રહી ગઈ અને રાતે સંગીતકારો સુઈ ગયા. આ પેલા ઢોલભાઈ હતા ને, એને ઊંઘ નહોતી આવતી. બંસીબેનની આંખ ખુલી ગઈ કે કેમ ભલા તને ઊંઘ નથી આવતી? કે પગ નીચે રાખીને બે બાજુથી મારા માર ઠમાઠમ ઠમાઠમ. કેટલો માર પડે, ક્યાંથી ઊંઘ આવે? અને વધારામાં ઢોલ બોલ્યો કે બંસી તમારે કેવી મજા, મખમલના ગાદી તકિયા વાળા પેટીમાં તમારો માલિક સુવડાવે, સુંદર સુંદર લાલ લાલ હાથમાં ધાણ કરે, અને અમને તમારો માલિક પગ નીચે રાખીને બે બાજુથી મારે.
તો બંસીએ શું જવાબ દીધો? સાંભળો ઢોલભાઈ, એક તો તમે મેળ વિનાના હો ને તો તમારા કરડા ખેંચીને તમને મેળે કરવા પડે. અમારામાં એવું ના હોય, માલિક વગાડે ને વાગીએ, કોઈ દિન અમારો સૂર બદલે નહીં. અને ઢોલને તબલામાં બદલી જાય કે ના, એને આમ હથોડીથી વ્યવસ્થિત પાછા પેટીના સૂર હારે મેળવવા પડે. અને બીજું, અરે ઢોલ બંસી બોલી પછી ઠપકો દઈ, અંદર કેવડી મોટી પોલ ઢાંકીને બેઠો છો અને બે બાજુથી ચામડું લગાડી દીધું, કોઈ જોઈ શકતા નથી એટલે મારે છે. તારી પોલને ખુલ્લી કરી દે, જો કોઈ તાપલી મારે તો કહેજે. અને બંસી બોલી કે અમે તો જેટલા છિદ્ર ને દોષ અમારામાં છે અમારા માલિક આગળ ખુલ્લા કરી દીધા, એટલે કોઈ દિન અમને મારે નહીં, એવી પરિસ્થિતિ. બંસી નિર્દોષતાનું પ્રતીક છે અને ઢોલ દંભનું પ્રતીક છે. હકીકત છે. છલ કપટ ને દંભ ભગવાનને પસંદ નથી. રામાયણમાં રામજી કહે છે કે છલ કપટ છોડીને મને ભજે એ ભક્ત મને વાલો લાગે છે. માટે ઠાકોરજી બંસીને ધારણ કરીશ. આંખ વીચીને સખીએ જોયું નહીં સખી, મને બીજું કારણ લાગે છે. બોલ તને શું કારણ લાગે? આંખ વીચને પેલા વૃક્ષના થડમાં નજર કર. કનૈયો બંસી બજાવે તો વૃક્ષના થડમાંથી ગુંદ ઉભરાઈ ઉભરાઈને બહાર આવે, જાણે કેમ વૃક્ષ રોતા હોય. પક્ષીઓ ડાળી પર બેસીને એક નજરે જોઈ રે, જાણે કેમ કોઈ યોગી ત્રાટક કરીને ભગવાનના દર્શન કરતો હોય. અને કનૈયો બંસી બજાવે ત્યારે યમુનાના નીર થંભી જાય, હળવી હળવી લેરખીઓ આવે. કનૈયો બંસી બજાવે એટલે મૃગલાઓ નીકળે, પણ કાન માંડીને ઉભા રહે, જાણે કેમ ચિત્રમાં ચિત્રેલી મૃગલીઓ હોય. કનૈયો બંસી બજાવે એટલે ગાયો આમ ઊંચા કાન કરીને સાંભળે, કેમ જાણે આળસની પૂતળી હોય. આ કનૈયાના બંસીનું જાદુ છે. એમાં કોઈ સખી બોલી, આંખ વીજ નજર તો કર. કનૈયો બંસી બજાવે સાંભળીને પેલા વૃક્ષની કઈ સ્થિતિ છે. આંખ વીજ તો સખીઓને દેખાણું કે ઉભરાય ઉભરાય ને એના થડમાંથી ગુંદ નીકળે છે. કેમ આમ બનતું હશે? કે એમ લાગે છે કે પેલા વૃક્ષો રડે છે. કોઈ સખી બોલી, ના, એને હરખના આંસુ આવ્યા. કારણ બંસી બને છે વાંસમાંથી ને પોલી હોય. વૃક્ષનો એ આનંદ થયો કે અમારા આ નાતની દીકરીને કૃષ્ણએ પટરાણી બનાવીને અપનાવી. બીજી સખી કે નહીં, મને એવું લાગે છે કે આ બંસીએ ઘરે ઘર ઉજ્જડ કર્યા છે, ઘરે ઘરને ઉજ્જડ કર્યા છે. કેમ ઉજ્જડ કર્યા? આ બંસી જ્યારે બજે અને પૂર્વજનના ભક્તો અને સખીઓના કાનમાં જાય, કોઈને ઘરમાં રહેવું ગમતું નથી, દોડી દોડી નીકળી જાય. એને ઘરે ઘરને ઉજ્જડ કર્યા છે. વાંસનું કામ છે કે પૂર આવ્યું એ પાણીનો તો તરાપો બનીને માનવોને તારવા, અને આને તો કૃષ્ણ પ્રેમમાં ડૂબાડ્યા છે. વાંસની ફરજ છે કે ગરીબ માણસના ઘર ઉપર આમ છવાઈ જઈ, એના નડિયાને આધાર આપી અને એના ઘરને ઢાંકવું. આને તો ઘરને વેરાન કરે છે. આ બંસીનો જાદુ છે. અને સખીઓ અંદરથી કનૈયાના દર્શન કરતે 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 સ્તુતિ કરે છે. જો તો ખરી સખી, ઉભરાય ઉભરાય ને વૃક્ષના થડમાંથી ગુંદ નીકળે છે. કોઈ સખી બોલી, આંખ વીચ, તને ડાળીમાં શું દેખાય? કે પક્ષી એક ટસે આમ નજર માંડી જોઈ રહ્યા છે. કોઈ યોગી આમ આંખ અડધી ખુલ્લી રાખીને ભગવાનની મૂર્તિ સામે ત્રાટક કરીને મૂર્તિમાં એક કેમ થતો હોય, બસ કનૈયાને જ નિરખા કરે છે. કનૈયો બંસી બજાવતો હતો, એવાની અંદર હળવેથી એક મૃગલાનું ટોળું નીકળ્યું, સાથે કાળિયાર મૃગ પણ છે. સખીઓ બોલી કે આ હરણીઓ કેવી ભાગશાળી છે કે કનૈયાની વેણું સાંભળે છે, પણ આપણને તો ઘરમાંથી સાસુ સસરા જવા દે નહીં. અને આ મૃગલીઓ કેટલી ભાગશાળી છે કે એના પતિ કાળિયાળ મૃગ પણ ભેગા છે અને એના પત્નીને ભક્તિમાં સહકાર આપે છે. આવું બોલો. પણ આંખ વીચે અને હરણા નીકળીને કનૈયા સામે કાન માંડીને ઊભા, એને ઘરમાં બેઠા દેખાતું હોય તો બોલતી હશે. આ પરિસ્થિતિ છે. અને એવાની અંદર મેઘને થયું
કે હું કનૈયાની સેવા કેમ ના કરું, મારો પ્રિય મિત્ર છે. તો મેઘ શું કહે છે કે હે કૃષ્ણ, હું ભક્ત છું, તું મારો ઈષ્ટદેવ છે અને મારો પ્રભુ છે, મારા 5 પ્રાણ છે, તારો વન શ્યામ હોય તો હું ગોરો કેમ બનું? એટલે મેઘે શ્યામ શ્યામ બની ગયો. શ્યામ બનીને કનૈયાની સેવા કરવા લાગ્યો. કનૈયો બંસી બજાવે. શરદ ઋતુનો સમય છે. શરદ ઋતુ બરાબર શ્રાવણ મહિનો પૂરો થાય ને 5 દી બાકી હોય ત્યાંથી બેસે અને પછી આખો આસુ અને કારતક મહિનાની પૂનમે પૂરો થાય. એમાંય ક્યારેક હળવી હળવી વાદળી આવી જાય ને વરસી જાય. એટલે મેઘને થયું કે આ લાલા કનૈયા, હજુ બપોરે થોડો તડકો પડે છે, આજે ખરેખર શરદ ઋતુ છે અને આપણે નથી અનુભવતા કે સવારે ઠંડી લાગે ને બપોરે તાપ પડે. બપોરે સહેજ તાપ પડે છે, મારા માલિક કનૈયાને થોડો શ્રમ પડશે. એટલે વાદળીઓ હળવી હળવી ચડી ગઈ અને વાદળો સૂર્ય આગળ આડા આવે એટલે કેવો છાંયો થઈ જાય અને ગરમીમાં આપણને કેટલી રાહત થાય. એમ કનૈયા ઉપર વાદળા છવાઈ ગયા કે મારા માલિકને સુખ આપું, પોતાના ભગવાનને સુખ આપવું, દુઃખ સહન કરીને પ્રભુને સુખ આપવું એના ઉત્તમ ભક્ત. અને સખીઓએ આંખ ઊંચીને ઘરમાં દેખાય. અલી સખી જોતો ખરો એનો સેવક મેઘ વાદળીથી એની સેવા કરીને કેવો એને છાંયડો આપે છે. વળી મેઘને થયું કે માથે તો મેં છાંયો કર્યો પણ કનૈયો ક્યાંક જગ્યાએ ઉભવાનો છે. બંસી બજાવતો બજાવતો આગળ દોડતો જાય અને જમીન તો આગળ સૂર્યથી તપેલી હશે અને ખુલ્લા પગે ફરે એને શ્રમ પડે. હળવી 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 ઝરમર 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 વરસાદ વરસવા માંડ્યો અને ઠંડક થઈ ગઈ કનૈયાને. છાયાથી ઠંડક થઈ અને તડકામાં કદાચ નીકળીને દોડતો જાય તો પણ પાણી પડ્યું છે અને એના ચરણ એ ભીના ભીના ઘાસ ઉપર પડે અને એને ઠંડક મળે છે. તો લાલ લાલ કંકુ કેમ ચરણોમાંથી ખરતું એવી પગલી ઘાસ ઉપર છપાતી જાય છે અને આંખ વીચીને બેઠેલી સખીઓને દેખાય. અરે સખી જોતો ખરા કેવો ચાલે ને એની પગલી ઘાસ ઉપર એના દર્શન થાય. જંગલમાં રહેવા વાળી, ખેતરની અંદર શાકભાજી ઉગાડે અને ગામમાં વેચવા જાય, એનાથી જે પૈસા મળે એમાં ગુજરાન ચલાવે, એવી કેટલીક ભીલડીઓના દર્શન થયા. સખી આંખ વીચીને અરે જોઈ તો ખરા પેલી પગલીના દર્શન કરવા ભીલડીઓ જાય. એ ભીલડીઓને એવો ભાવ જાગ્યો, ઉપરના વસ્ત્ર કાઢી અને કનૈયાના ચરણની અંદર કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી આડોટવા માંડ્યા. આજે આપણે જઈને રમણ રેતીમાં આડોટીએ ને એનું કારણ એક જ છે કે કનૈયો ખુલ્લે પગે ગાયો ચરાવે ને એની ચરણ પગલી પડેલી છે. પણ આ તો ભીલડીઓએ સ્પષ્ટ નજરે જોઈ અને આંખ વીચીને સમાધિમાં ગોપીઓના દર્શન થયા. આ અલૌકિક વેણુગીતનું વર્ણન છે. અરે કોઈ સખી બોલી આગળ નજર તો કર. તો કનૈયો બંસી બજાવતે બજાવતે કદમના વૃક્ષ ઉપર ચડી ગયો અને બંસી બજાવે હળવી હળવી ને એક એક ગાયના નામ લઈને બોલાવે અને જેટલી ગાયો હતી કદમના વૃક્ષ નીચે છાયામાં ગોઠવાઈ ગઈ. આમ મસ્તક અધર કર્યું અને 2 કાન માંડી દીધા. આપણને ઠાકોરના ચરણ ધોઈને ચરણામૃત કોઈ રેડીને આપણા થાળમાં આપતું હોય અને આવી રીતે ખોબો અને એમાં વાસણ રાખીને ઝીલતા હોય એમ ગાયો કેમ પોતાના 2 કાનથી કનૈયાના અધરનું અમૃત બંસીના નાદ બનીને ટપકે એ મધુર મધુર હૃદયમાં કેમ ઉતારતા હોય. મોઢામાં ઘાસ હતું, ઘાસ ચાવીને ગાયો નીચે ઉતારે, અંદરથી બહાર કાઢીને પાછી એને વાગોડે. એની તમામ પ્રક્રિયા બંધ થઈ ગઈ, બસ મોઢું બંધ થઈ ગયું, સાંભળ્યા જ કરે. અને બરાબર નાના નાના વાછરડો જે ગાયનું દૂધ પીતા હતા એ માના આચળ મોઢામાં લઈને દૂધ પીતા હતા. મોઢામાંથી માનો આચળ મૂકીને બસ આમ ફીણા બહાર નીકળે ને બંસી સાંભળતા રહ્યા. કનૈયાનું વેણું સંભળાય ને કૃષ્ણના દર્શન થાય, એના લૌકિક વ્યવહાર ને ઘરના કામ છૂટી જાય. એ હકીકત છે. આવા સુંદર આ વેણુ નાદ કર્યા છે. કોઈ સખી બોલી અરે સખી તો અંતરિક્ષમાં નજર તો કર. જ્યાં કનૈયો બંસી બજાવવા લાગ્યો
તો અંતરિક્ષની અંદર દેવાંગનાઓના વિમાન પ્રગટ થઈને નીકળવા લાગ્યા અને વિમાનની અંદર બેસીને યાત્રા કરતી દેવાંગનાઓને મૂર્છા આવીને ઢળી પડી. આ છે વેણુગીત. એ વેણુગીતના વર્ણન કર્યા પછી સુખદેવજી મહારાજ કે શ્રવણ કરો. સખીઓ કૃષ્ણની ભક્તિની અંદર બંધાઈ ગઈ અને શરદ ઋતુ પછી એના પછીની જે ઋતુ શરૂ થાય એનું નામ છે હેમંત ઋતુ. શરદ પછી હેમંત ઋતુ શરૂ થઈ અને હેમંત ઋતુની શરૂઆત ઝાઝે ભાગે કારતક મહિનાની પૂનમ પછી શરૂઆત થાય. એટલે ભગવાન વ્યાસજી મહારાજે લખ્યું છે હેમંતે પ્રથમે માસી નંદવ્રજ કુમારિકા. પ્રથમે માસી એટલે પહેલો મહિનો કયો વર્ષનો? કારતક. કારતક મહિનાની પૂનમ જાય અને અંધારિયામાંથી હેમંત ઋતુ શરૂ થાય. આ હેમંત ઋતુની અંદર ગોકુળની કુંવારી કન્યાઓ એક વ્રત કરતી હતી. જે વ્રત આપણા ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રની અંદર દીકરીઓ અષાઢ મહિનામાં કરે છે અને મોડાકાત કહીએ છીએ. બરાબર. મોડાકાતના સંસ્કૃત નામ ને વૈદિક નામ હોય જો એ વ્રતનું તો કાત્યાયની વ્રત. એ કાત્યાયની એક દેવીનું નામ છે અને એ દેવી કોણ? શંકરને પરણેલા પાર્વતીનું એક સ્વરૂપ છે. અને કુંવારી દીકરી એનું પૂજન કરે, વ્રત જપ ને તપ કરે, તેને સારા વર ને સારા ઘર મળી જાય. આવો એક ભાવ છે અને વાત એ સાચી છે. પણ વ્રતરાજમાં એવું લખ્યું છે ખાસ કરીને આ વ્રત કારતક મહિનાના પૂનમ જાય પછી અંધારિયામાં થાય. એટલે વ્યાસજી લખ્યું ને સુખદેવજી રાજાને કે શ્રવણ કરો રાજન, હેમંતે પ્રથમે માસી. હેમંત ઋતુનો પહેલો મહિનો કારતક અને એની પૂનમ પછી નંદ વ્રજ કુમારી કાહા. નંદના વ્રજની કુંવારી કન્યાઓ કાત્યાયન વ્રત કરે છે. સારા ઘર ને વર મેળવવા માટે થઈ, પોતાના મનોરથ સફળ કરવા માટે થઈ અને વ્રત કરે છે. અને દીકરીઓને તો એ ખબર જ હોય, પછી પરણેલા હોય એને ખબર હોય કે મોડાકાત કેવા કર્યા. બરાબર. એની અંદર શું કરવાનું હોય? સરોવર કે નદીને કિનારે નાવા જવાનું હોય. એક વાત યાદ રાખજો, સાથે ઘાસમાંથી કાઢેલા સૂયા લઈ જાય દીકરીઓ. જુવાર કે બાજરા એને આમ કાપીને ખેડૂભાઈ વાઢી લે, ઉપરના ડુંડાઈ વાઢી લે, પણ આમ દાંતરડાથી વાઢે ને ત્રાસા ત્રાસા એની અંદર વાટ પડ્યા હોય ને કલમ જેવો નીચેનો ભાગ દેખાતો હોય, સાહેબ જાડો ઉપરનો પાતળો, એને સૂયા કે. ગામડામાં હોય ને એને બહુ ના સમજાવવું પડે, પણ શહેરમાં હોય ને પછી ખબર પડવાની નથી. બેડું કેને કહેવાય ને સિંચણ કેને કહેવાય ને આમ સિંચવું પડે ને માથે બેડું ઉપાડવું પડે ને સીધું નળમાં પાણી આવે. થઈ ગયું છે. દેશ કાળ અને પરિસ્થિતિ પરિવર્તન પામતી જાય છે, પણ જૂની સંસ્કૃતિને યાદ રાખવી આપણી ફરજ છે. એવા સૂયા લઈ જાય દીકરીઓ, નદીમાં સ્નાન કરે અને પવિત્ર વસ્ત્ર પહેરી લે. અને એ વસ્ત્ર પહેરી અને પછી શું કરે? તમે જોજો, આમ રેતીમાં ઢગલી કરે. 4 ખૂણે 4 ઢગલી હોય અને વચમાં એક ઢગલી હોય. 4 ખૂણે પેલા સૂયા આમ પરોવી દે, પછી નાગલા અને સૂતર ને ચુંદડી, નાગલાની બનાવેલી રૂની ને એવું ઘણી મૂકે. પણ એનો અર્થ છે જે 4 ઢગલી 4 ખૂણે કરે છે ઈશાન અગ્નિ નૈઋત્ય વાયવ્ય, અને એમાં જે સૂયા ખોળે કુંવારી દીકરીઓ એ મંદિર છે, એના સ્તંભ છે. વચ્ચેની જે ઢગલી છે રેતીની એ સ્વયં કાત્યાયની દેવી છે, અને નાગલા ચડાવે ને હાર પહેરાવે છે અને રૂનું પૂંબડું મૂકે ને ચુંદડી ઓઢાડે છે, અબીલ ગલાલ વગેરેની પૂજા કરે છે. અને કાત્યાયનીનું નામ લઈને એને સ્તુતિ કરવાની હોય, એ વ્રત વિધિપૂર્વક કરવાનું હોય. આજે દીકરીઓ અને બહેનો વ્રત પુષ્કળ કરે છે, પણ એનું ફળ મળતું નથી. કારણ ચા પાણી નાસ્તો કરીને આપણે વ્રત કરીએ છીએ, એમાં ચા પીધા ને તો ચાલે જ નહીં.
અને આંખ જ ખુલે ને. ઉઠી મોઢાને સાફ કરી અને એમાં પેસ્ટ ને બ્રશ ન ચાલે, લીલું લીલું બાવળમાંથી દાંતણ કાપ્યું હોય, વનસ્પતિથી મુખારવીને સાફ કરવું અને સીધા નાઈ અને વ્રત કરવું. અને બપોરે વ્રત પૂરું થાય ત્યાં સુધી ચા પાણી નાસ્તો અને રોટલા રોટલીમાં મન ન જાય ને ભગવાનમાં લાગેલું હોય તો વ્રત સફળ થાય. એક જ છે. આવી રીતે આ સખીઓ વ્રત કરતી હતી. અને પછી એ વ્રત કરતે 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 આ સખીઓ અને નિયમ કર્યો કે યમુનાને કિનારે જાઉં, પૂજાના સાહિત્ય લઈ લે અને યમુના કિનારે સખીઓ આવે, કપડા કિનારા ઉપર મૂકી દે અને પછી નદીમાં નાય, પવિત્ર વસ્ત્ર પહેરે. યમુનાને કિનારે રહેલી સુવાડી સુવાડી વાલુકા રેતી એમાં થોડીક માટી મેળવે અને એનાથી કાત્યાયનીની મૂર્તિ બનાવે અને પછી એનું પૂજન કરે. પૂજન કરીને સખીઓ શું બોલતી હતી? કાત્યાયની મહામાયે મહાયોગ્યન્યધીશ્વરી નંદ ગોપસુતમ દેવી પતિમ મે કુરુતે નમઃ. શું માગે છે? કાત્યાયની મહામાયે, હે મહામાયા કાત્યાયની દેવી જગદંબા પાર્વતીનું સ્વરૂપ, મહાયોગિન્યધીશ્વરી મોટા મોટા યોગીઓના યોગ છે મોહન કરવા વાળી માં, નંદ ગોપ સુતમ દેવી આ નંદના લાલા છોરા કનૈયા છે, પતિ મે કુરુતે નમઃ અમારા પતિ થાય એવી કૃપા કરો, અમે આપણે વંદન કરીએ છીએ. એ માગણી કરી છે. શા માટે માગણી કરી? કારણ કે આ વર મનમાં ગમી ગયા અને મનગમતા વરને વરવા માટે કાત્યાયનું પૂજન કરે છે. પણ જેટલી સખીઓ પૂજન કરે એને એક જ વર ગમ્યો છે. તો એક જ યુવાનને એક કન્યા પરણે અને યુવાન બીજી કન્યા સાથે લગ્ન કરે, ત્રીજી સાથે લગ્ન કરે તો ગોટાળો થાય ને એકબીજા રિસાય કે ના રિસાય? ખરેખર ગોટાળો થાય. પણ આ પૂર્વજનના તપસ્વી બ્રાહ્મણો છે ને સ્ત્રીના રૂપ ધારણ કરીને કન્યા સાથે નાચી અને ભગવાન કેવો છે એના અનુભવ લેવા છે. વેદના મંત્ર ખૂબ વાંચ્યા, વાંચી વિચાર કરી અને ભગવાન સમજાતો નથી એને અનુભવવો જોઈએ. એટલા માટે એકબીજા માટે ઈર્ષા નથી. બધા એક જ પતિને પસંદ કરીએ અને એ આ ધરતી ઉપર માના ઉદરમાંથી જન્મેલો સાધારણ પુરુષ ન હોવો જોઈએ. સાક્ષાત આ સૃષ્ટિને પ્રગટ કરે એવો ભગવાન જ હોવો જોઈએ. એની આ કથા છે અને આવું માગે છે. એમાં એક દિવસ લાલા કનૈયા જાજે ભાગે બ્રાહ્મણ આવું વર્ણન કરે અને સાંભળવા ટેવાયેલા આવું સમજી લે કે કન્યાઓએ બાજુમાં કિનારે વસ્ત્ર મૂક્યા અને નાવા પડ્યા અને કનૈયો છે ગોપીના વસ્ત્રનું હરણ કરી ગયો. જેને 7મે દિવસે અને હવે તો 2 દિવસ 1.5 દિવસ બાકી રહ્યો, જે પરીક્ષિત મરવાનો છે 1.5 દિવસ પછી, જે સંન્યાસી મહારાજને સ્વપ્નમાં અહીં સંસારનો અનુભવ થયો નથી એવો ગુરુ અને જેને 1.5 દિવસ પછી મોત આવવાનું છે એવો ચેલો, એ આવા વસ્ત્રહરણની કથા સાંભળે ખરા? ખરેખર ન સાંભળ્યો. પણ શબ્દ શું વાપર્યો છે? 7મા શ્લોકમાં છે વાસાંસી કૃષ્ણમ ગાયંત્યો વિજહુઃ સલિલે મુદા. વાસાંસી શબ્દ વાપર્યો છે. પૂર્વજન્મના બ્રાહ્મણો એને ભગવાન પૂર્વજન્મમાં વેદનો અભ્યાસ કર્યો તો દેખાયા નહીં. એનું કારણ શું? હૃદયમાં જીવ ને ભગવાન બે બિલકુલ નજીક નજીક બેઠેલા છે. there is a difference between 2 fingers. 2 આંગળથી વધારે અંતર નથી જીવ અને પરમાત્મા. છતાંય જીવ પરમાત્માને દેખાતો નથી અને પરમાત્માને જીવ જોઈ શકતો નથી. કારણ વાસાંસી વાસના રૂપી વસ્ત્ર વચ્ચે પડેલું છે એટલે નથી દેખાતું. પારસમણી લોખંડને અડાડો એટલે લોખંડમાંથી સોનું બની જાય, સાચી વાત છે. પણ મારા જેવા કપટી ગોરબાપાએ પારસમણીને કપડામાં બાંધી દીધો હોય કે કોઈને ખબર જ ન પડે અને ઉતાવળમાં એ જ મૂર્ખ ગોરબાપો પાછો કપડામાં બંધેલા પારસમણીને રે અને લઈને લોખંડને અડાડે તો એનું સોનું થાય. કારણ વચ્ચે કપડું આવી જાય છે. there is a difference. એક આવરણ આવી જાય છે.
પણ એ કપડાને કાઢી લે ને લોખંડને અડાડે તો સોનું બની જાય. એમ પોતાના ભક્તો અને આ બ્રાહ્મણો, સંન્યાસીઓ, સંતો એ ગોપી બનીને આવ્યા છે અને ભગવાન દેખાણો નથી. એના વાસના રૂપી વસ્ત્રને ભગવાને પધરાવી લીધા છે. એની દિવ્ય અલૌકિક કથા છે. પેલા નાદ બ્રહ્મ કરી અને સમાધિ આપી. 21મા અધ્યાયમાં 22મા અધ્યાયની અંદર વાસના રૂપી વસ્ત્રોને હરી લીધા અને પછી 23મા અધ્યાયની અંદર સુંદર મજાની કથા આવે છે. શ્રી શુક ઉવાચ ઇતિ વિજ્ઞાપિતો ગોપૈર ભગવાન દેવકી સુત ભક્તાયા વિપ્રભાર્યાયા પ્રસીદન નિદમાબ્રવીત. એકવાર એવું બન્યું, ગાયોને ચરાવતા ગોપાલ આગળ નીકળ્યા. શ્રીદામ બોલ્યો કે લાલા કનૈયા, નજીકના જંગલમાંથી તો ઘાસ ખૂટી ગયું, થોડા દૂર જઈએ. વળી દૂર ગયા તો કોઈ થોડું ઘાસવાળું વન પ્રદેશ આવ્યો. ગાયોને ચરતી મૂકી, બપોરનું ભોજન કરી લીધું. તો સુબલ બોલ્યો કે કનૈયા, હજુ પણ આ ઘાસ ગાયોનું ઓછું પડે. કે હા ભાઈ, હવે તો આ ઉનાળાનો સમય નજીક આવ્યો, વરસાદ થાય તો નવા ઘાસ ઉગે, આપણે એનાથી પણ દૂર જઈએ. અને બપોર નમી ગયા ને 3 વાગ્યા. ખૂબ ચાલીને દૂર જવા માંડ્યું. તો બાળકોને ફરીને ભૂખ લાગી. ગાયોને ખાવા માટે ઘાસ તો મળ્યું, પણ ગોપ બાળકોને ભૂખ લાગી અને કનૈયાને ફરિયાદ કરી. કનૈયા આંગળી ચીંધી તો દૂર બ્રાહ્મણોના આશ્રમ દેખાયા. કે કનૈયા, ત્યાં જઈએ તો? કે તમારે જવાય, મારે ન જવાય. એટલે દાઉ એ સામું જોયું કે આવો ગોટાળો કેમ કરે છે. કનૈયા આંખ વીંચીને દાઉને કે આંખ વીંચી લે. બે ભાઈને સમજાઈ ગયું કે વૃંદાવનની હદ ત્યાં પૂરી થતી હતી અને મથુર મંડળની અને કંસના રાજ્યની હદ ચાલુ થતી હતી. દેર ઇઝ એ ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડર, આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ. કે વાહ કનૈયા, પેલા વાત કરવી હતી ને, પણ આ ગોર કરતા ગોરાણી વાતની ભલી કેમ? એની પાછળ એક કારણ છે. બ્રાહ્મણો યજ્ઞમાં માને છે, ફક્ત કર્મ કરવાથી ભગવાન મળે. પણ એક વાત સાચી છે, તમે યજ્ઞ કરતા હો અને કુંડમાં અગ્નિમાં ઠાકોર બિરાજે છે એવો ભાવ ના હોય અને ચોખ્ખાઈથી અને સ્વચ્છતાથી અંદરના ભાવથી જો તમે ભગવાનને આહુતિ ન આપો, સ્વીકારતા નથી. હકીકત છે. સનત કુમારો જ્યારે વૈકુંઠમાં ગયા અને શાપ આપ્યો છે વિજયને, ત્યારે ભગવાન સ્વયં બોલ્યા છે કે બ્રહ્મ મે પરમ દૈવતમ, બ્રાહ્મણ મારું પરમ દૈવત છે. જગતની અંદર મને 2 જ મુખ છે ને 2 મોઢેથી ખાવું ગમે છે. એક છે અગ્નિ અને બીજા છે બ્રાહ્મણ. અગ્નિની અંદર કોઈ મંત્ર બોલી અને સ્વાહ સ્વાહ કરે ને એ અગ્નિના મોઢેથી મને જમવાનું જે ભાવે ને એના કરતાં વધારે મને બ્રાહ્મણના મોઢેથી કોળીઓ ઉતારો ગમે છે. કારણ એમાં ભાવ રાખીને કોઈ યજ્ઞમાં હોમતા નથી. ફક્ત કર્મમાં માને આટલું કરી લઈ, આટલું કરી લઈ, આટલું કરી લઈ, ભગવાન મળી જાય. તમે હજારો યજ્ઞ કરો, હજારો વખત તીર્થયાત્રા કરો, પણ હૃદયમાં પ્રેમ ન જાગે તો ભગવાન મળતો નથી. ઇટ ઇઝ ટોટલી ઇમ્પોસિબલ. પૂરેપૂરું અશક્ય છે. ગંગામાં નાહીએ તો આપણા પાપ નાશ પામે ને ભગવાન દેખાય. કેટલી વાર નાહ્યા હશું? ગંગાજળના શીશાય ઘરમાં પડ્યા છે ને છાંટ્યું છે માથે. તમને એક દારૂડિયાની કથા કહું, આવી કરાય તો નહીં વ્યાસપીઠ ઉપર. હું કોઈ દિન દ્રષ્ટાંત જાજા દેતો નથી, કાંઈ કથા જ પૂરી ન થઈ. પણ 4 મિત્રો હતા અને એમાંથી 3 મિત્રોએ નક્કી કર્યું યાત્રા કરવા જાય. ઓલા ચોથાને કે મારો દારૂડિયો છે અને એને ક્યાં લઈ જાઓ? ના, એને એ ટેવ મુકાવી છે કે એને લઈ લેવો છે. પછી એને બોલાવ્યો ને કે આપણે યાત્રા કરવા જવી છે. ક્યાં? પ્રયાગરાજ. પછી ગંગાજીમાં સ્નાન કરવું કે મારા જેવો દારૂડિયો શોભે નહીં. અરે એવું ના હોય ભાઈ, ગંગાજી પવિત્ર છે, તું એમાં સ્નાન કરે, અમારી ઈચ્છા છે, અમે તારા મિત્રો છીએ, તો કંઈક સારું સારું તને કેવું જોઈએ. કેટલા દિવસે પાછા આવશું? પેલો દારૂડિયો કે 10 દિવસે. તો 10 શીશા દારૂના લઈ લઉં, જો મંજૂરી આપો તો આવો.
એટલે બીજો કે કોઈ ઉપાય કરશું, એકવાર હાથો પાડી દો. એટલે 10 શીશા દારૂના લઈ લીધા અને યાત્રાનો સંઘ આવ્યો પ્રયાગરાજ. ચારેય નાયા, 3 ને એવી ઠંડી પડે ચડી, શું કરવું? અને ચોથો નાયો ઠંડી ચડી હતી ને એને મોજ હતી, સીધો બૂચ ખોલવા માંડ્યો. અરે ભાઈ રેવા દે, ગંગાનો કિનારો, પવિત્ર નદીનો કિનારો, પવિત્ર ગંગા જેવી નદીમાં નાયો અને તું આવું પીસ? એટલે એને 3-4 વાર ગંગાજીમાં શીશો બોરી દીધો કે લ્યો હવે આ પવિત્ર કહેવાય કે નહીં, કેજો મને. પછી પીવાય? ના પીવાય. કારણ શીશામાં ભરેલું મદિરા એમને રહેશે. એમ માનવ પવિત્ર તીર્થના જલમાં ગમે એટલી વાર ડૂબકી મારે પણ પાપ કરવાના અને લવિંગ્યા સ્વભાવ જેવી બુદ્ધિ કોઈ દિન સરળ બનતી નથી. હાઉ મેની ટાઈમ્સ ગમે એટલી વાર ડૂબકી મારો ને સ્વભાવ સરળ બનતો નથી, અને જ બને. બરાબર. એવી જ રીતે આ બ્રાહ્મણો યજ્ઞ કરે છે, પણ ભક્તિ ને પ્રેમનો તો તાંતડો પ્રગટ નહોતો થયો હૃદયમાં. ભગવાન ક્યાંથી મળે? તા ગોરાણીઓ એને ભક્તિ મળી હતી. અને કોણે આપી? ગોકુળમાંથી ગોવાળણોમાંથી મય પધરાવીને મથુરામાં વેચવા જાય અને બરાબર આ ગોરાણીમાં આશ્રમ આગળ અડધી હદ પૂરી થાય ને ત્યાં વિસામો લેવા બેસે. અંદરો અંદર કૃષ્ણ કથા કરે. કેવો અલૌકિક! આપણા નંદ બાબાને બાળક જન્મ્યો, 6 દિનો હતો ને પૂતનાને મારી, 3 મહિનાનો હતો ને શિક્ષાસુને માર્યો, 1 વર્ષનો થયો ને તૃણાવર્તને માર્યો, 5 વર્ષનો થયો ને વત્સાસુને માર્યો, અને 5.5 વર્ષનો થયો ને બકાસુને માર્યો, 6 વર્ષનો થયો ને અઘાસુને માર્યો, અને 2 વાર અગ્નિનું પાન કરી ગયો, કાલીનાગને નાથ્યો, પ્રલંબાસુને મરવી નાખ્યો અને ધેનુકાસુને મરવી નાખ્યો. જ્યારે જ્યારે વિસામો લેવો સત્સંગ કરે, બીજી વાત નહીં. અને આ બ્રાહ્મણીઓ સાંભળે. એટલે ગોવાળોએ આમ કહીએ તો ધન કમાઈને વ્યવહાર ચલાવવા માટે થઈને માખણ વેચવાનો વ્યવહારિક ધંધો નથી કર્યો, પણ કૃષ્ણ ભક્તિનો પ્રચાર કર્યો છે. કોઈ બ્રાહ્મણ વેદ મંત્રના અર્થ સંભળાવી, ઉપનિષદોના લેક્ચરને વ્યાખ્યાન આપી અને સમાજને ભગવાન સંભળાવે, એનાથી જરાય ઉતરતું ગોપીઓનું કામ નથી, બલકે એનાથી વિશેષ છે કે એને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ જાગૃત કર્યો છે. એ ગોવાળનો જ્યારે મથુરામાં મય વેચવા જાતી, એની કેવી સ્થિતિ બરાબર આ બ્રાહ્મણીઓ જોઈ હતી. અને વારે વારે એ શ્લોક બોલવાનું મન થઈ જાય. વિકરે તુ કામા કિલ ગોપ કન્યા મુરારી પાદાર્પિત ચિત્ત વૃત્તિ દદ્યાદિકમ મોવસાદવોચ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ. મોટા મોટા ગૌર બાપાને દીપુબેન યજ્ઞમાં પધરાવી ગયા ને એટલે છોટા છોટાને બેસાડી દીધા, પણ અડધો શ્લોકો બોલે તો મોજ આવે. વિક્રેતુ કામા કિલ ગોપ કન્યા મુરારી પાદાર્પિત ચિત્ત વૃત્તિ દધ્યાદિકમ મો વસાદવોચદ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ. માથે મટકી ઉપાડી કનૈયાના ગુણગાન ગાતી નીકળે, વિસામો લે ને ગોરાણીને કૃષ્ણ કથા સંભળાવે, મથુરાની બજારમાં જાય અને બોલવું જોઈએ કોઈ મય લ્યો મય લ્યો મય લ્યો, પણ કનૈયાના પ્રેમમાં પાગલ બનીને કોઈ માધવ લ્યો માધવ લ્યો માધવ. મથુરાની સખીઓ પૂછે, અરે સખી ઠેકાણે છે કે નહીં? નીચે તો ઉતાર, તારી મટકી શું ભર્યું છે? અને મટકી ઉતારે તો મથુરાની સખીને અને ગોકુળની ગોપી બેને કનૈયાના દર્શન થાય ને બંસીનો નાદ સંભળાય. આ ભક્તિ ગોરાણીઓને લાગી હતી એટલે કનૈયા માટે થઈને અને લઈને દોડી પડી. કનૈયાના સન્મુખ ગયા અને કનૈયો બોલ્યો છે કે સ્વાગતમ વો મહાભાગા શિતામ કરવામ કીમ. સ્વાગતમ વો મહાભાગા, ભાગ્યશાળી પૂર્વજન્મના સંન્યાસીઓ, આપનું સ્વાગત કર્યું. આશ્યતામ, બેસો. કેમ કરવામથી, બોલો આપના માટે શું આયોજન કરવું? પણ ભગવાનના દર્શન થાય પછી જીવડાને કોઈ ભૂખ રહેતી નથી. કનૈયો ન દેખાય ત્યાં સુધી ધન, ઘર, આડી વાડી, લાડી, ધંધો, રૂપિયા, સિરિયલ નંબરની નોટો, 4 વ્હીલ, બંગલો, મિત્રો, માન, પ્રતિષ્ઠા, આવું બધું જીવડાને જોઈ ખૂટતું જ હોય. કોઈ દિન જીવડું આ ધરાય નહીં.
કૃષ્ણ એક એવો ખજાનો છે, કૃષ્ણ નહીં પણ ભગવાન એવો ખજાનો છે, પરબ્રહ્મ પરમાત્મા એવો ખજાનો છે, મળી જાય એટલે જીવડાને કોઈ વસ્તુની અપેક્ષા રહેતી નથી. અને સખીઓ જોઈ રહી, શું તમારા માટે કરવું પણ શું કરવાનું હોય નાથ. દર્શન કર્યા પછી કોઈ અપેક્ષા રહેતી નથી. આશા માત્ર ઓગળીને પાણી થઈ જાય જેના દર્શન કરતા એ ભગવાન એ કૃષ્ણ. આશા ને તૃષ્ણા છૂટી જાય એવું કોઈ તત્વ હોય દર્શન કરવા લાયક તો ભગવાન. હી ઇઝ અ ગોડ. GOD, જનરેટર, ઓપરેટર એન્ડ ડિસ્ટ્રોયર. સૃષ્ટિને પ્રગટે કરે, પછી ઓપરેટર એને ઓપરેટ કરે, કરોડો વર્ષ જીવાડે, અને ડિસ્ટ્રોયર એને પોતાની અંદર સમાવી લે. બેમાંથી પહેલો અક્ષર લઈ લીધો ને થઈ ગયું ગોડ. એ આપણે ભગવાન. આ છે પ્રભુ. અને કનૈયા સખીઓનું ભોજન કરવા લાગ્યા, હાસ્ય વિનોદ થવા લાગ્યો. એક જબરો ગરબાપો હતો ને જ્યારે ગોરાણી બધી નીકળીને પોતાની ઘરવાળીને જોઈ ગયો અને દોડતો આવ્યો, કયો કૃષ્ણ ને કયો ભગવાન ને કયો પરબ્રહ્મ, બેસ ઘરમાં. બિચારી ઝડપાઈ ગઈ, ઘરમાં બેસી ગઈ, માથેથી દરવાજો દીધો ને સાંકળી મારી. સુખદેવજી મારે કે રાજન શ્રવણ કરો, મુક્તિ આપે એવી કથા છે આ ગોરાણીની.